نستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الله 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 رب واجعلنا من الأخيار. الله سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ونذهب مننا الأقدار بواجعلنا من الأخيار. ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. يشفع صدوري يا نور على نور ليس محتاجا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
على محمد يا ربي صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسيد جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل بين بني آدم على 8 خصال منها 4 لأهل الجنة وجهه مليح ولسان فصيح وقلبه تقي ويده سخي و4 لأهل النار وجهه منيس ولسان فاحش وقلب شديد وياد بخيل. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rahimahullahu taala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada saat ini kita sudah beberapa hari memasuki bulan Sya'ban, yakni bulan yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub di setengah daripada Sya'ban ini ada satu malam yang disebut adalah malam nisfu Sya'ban. Sya'ban ini Allah mengganda-ganda akan mencabang-cabangkan adalah semua amal dan ibadah seseorang hamba. Ujar kita kan banyak ganjarannya, banyak pula cabangnya, artinya suatu adalah bahasa kita balasannya. Nah itu nantinya kita akan menikmati pada saat nantinya kita berada di alam kubur dan di alam akhirat.
Allah akan membalasi lawan hamba-hambanya yang mereka itu memuliakan, membesarkan, mentakzimkan bulan Sya'ban. Lebih lagi pada saat malam nisfu Sya'ban. Man azama Sya'ban wattaqiyallahu ta'ala wa amala bi'amalihi wa taqabil bi taqwatihi gufirallahu lama dambuhum yauma ulida ummihi. Barang siapa membesarkan, mentakzimkan, ya kita memuliakan bulan Sya'ban, dan ia memuliakan itu wattaqiyallaha ta'ala, ia bertakwa kepada Allah, wa amala bi'amalihi, dan ia beramal dengan amalan-amalannya. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu yang akan datang, mungkin malam minggu. Nah, di situ kita mulai terbenamnya matahari pada hari Sabtu itu sampai timbulnya matahari pada saat hari Minggunya. Nah, itu kan batas malam nisfu Sya'ban itu. Maka di sanalah kita banyak beramal ibadah. Utama lebih dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi kita, barang siapa berjamaah pada malam nisfu Sya'ban itu, Allah mengganjar pahalanya dengan satu rakaat itu lebih baik pada 27 rakaat. Jadi kita sembahyang malam itu serakaat, lebih baik pada kita sembahyang 27 rakaat. Nah, jadi malam itu kita sembahyang berjamaah. Kan sekurang-kurang jamaah itu berdua. Imam seiko, makmum saya itu paling kurang, tapi yang paling bagus itu ialah orang yang banyak. Nah, ya kita kan kalanggar di rumah, di masjid umpamanya nih, sholat berjamaah apa ya, waktu maghrib, waktu isya. Nah, kebiasaan kita di dalam senjata mukmin itu, kalau sudah kita sembahyang berjamaah maghrib, maka kita sholat sunat maghrib, kemudian kita melakukan pulang sholat hajat. Nah, apa sholat hajat kah? Kita lah sholat taubat kah? Sholat istikharah kah? Nah, lebih lagi apa? Sholat tasbih. Tapi sholat tasbih itu dikerjakan sesudah kita sholat isya. Nah, sesudah kita sembahyang sunat hajat, kan sunat hajat itu termasuk dia ke sunat mutlak ya. Yang usalli sunnatal hajati rakaataini, amun kita berimaman makmuman lillahi ta'ala, aku sembahyangkan 2 rakaat sunat hajat mengikut imam karena Allah ta'ala. Amun kita berimaman, amun kita sorangan, nah kada buat imaman 2 rakaat sunat karena Allah ta'ala. Usalli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, dia sorangan, tapi lebih abdal kita berjamaah. Karena sholat berjamaah itu kan lebih abdal daripada sholat surangan itu 27 derajatnya. Ganjaran pulang Allah mengganjar berlipat ganda. Selesai itu baru kita sholat hajat. Nah, sholat hajat itu kita masing-masing niat, karena kita masing-masing kan kada sama nih. Nasaiku hendak nukam olah rumah, nasaiku hendak tolak haji, nasaiku hendak umrah, nasaiku hendak menyekolahkan anak. Kan macam-macam tuh kan liur ini kada sama, kehendak lebih lagi kada sama berataan. Kita berataan ya, nah ada yang suka makan masak habang, ada yang suka makan soto, ada yang suka makan rawon. Nah, nanti masing-masing maka mau dicampur tiga ini jadi nyaman. Nah, itu mukhtalifatain jalan, berbeda-beda antara lain. Nah, berbeda itu paling bagus bahasa kitanya. Karena apa sebabnya jadi kayak itu? Nah, amun kita katudu masak habang, kasihan orang berjual soto. Ada bayu. Nah, jadi kan semua antaatnya baik. Nah, di sini suatu contoh bahwasanya kita berdoa pada saat malam nisfu Sya'ban itu, bahasa kitanya jangan sebutin aja. Kenapa? Jadi jangan sebutin, oh Allah itu kan laghaniyun anil alamin. Allah tuh maha kaya semesta alam. Amun kita minta sebutin aja rugi kita. Nisfu akan datang belum tentu kita dapat. Jangan-janganlah kita umpamanya pada hutan manakah?
untung aja padang hutan kada ka padang bawah tanah. Nah kayak itu arti habis umur. Nah mudah-mudahan Allah menyangkat umur kita, mensehatkan badan kita, menambah keimanan takwa kita lawan Allah. Dan mudahan Allah memberikan rezeki kada terkira lawan kita dengan jalan yang kada disangka-sangka aja kita. Nah itu Allah kan bisa memberi rezeki itu nang kada disangka-sangka. Kan ada hanjar nih kalau rezeki kada disangka-sangka, orang raminya perang di Gaza sana, duitnya sampai ke Indonesia. Antik kalau kenapa sebabnya? Nah itu mungkin sudah garis besar Allah Maha Kuasa. Kan duit orang sana lain dari duit kita sini. Ada dolar, ada duit yen, ada duit rial. Kan gitu kalau karena dibom hancur gerakan banknya itu kehambur duitnya. Nah mungkin ada ya kan jin itu kita wajib percaya bahwa di alam gaib itu ada rukun iman. Kan rukun iman itu kita wajib percaya kepada non gaib termasuk neraka gaib, surga gaib, jembatan Siratal Mustaqim gaib, siapa yang bisa melihat? Nah, ada arti gaib artinya, nah itu wajib kita percayai. Karena orang di yaumil mahsyar kan dihisab, dihitung amal dan ibadah seorang hamba. Setelah dihitung ditimbang. Setelah ditimbang, nah itu karena amunnya berat kebaikan selamatnya. Amunnya berat nang kada baik dosa aja kita. Nah, dihalau ke padang api neraka jahanam. Tapi untungnya pang pulang nih orang nang beriman nih, orang nang Islam nih, betimbangnya berat amal kejahatannya, banyak dosanya. Kan ke neraka dulu nih, memberesihi daripada dosa itu. Karena amunnya sudah habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Cuma, nah cumanya ada, namulah kada bagus, beciri di dahi. Di dahi ini beciri. Nah, orang nak kada penjara aja kita. Nah, ya itu tuh beciri di dahi. Nampak nah orang bisa apa anak siksa. Sudah habis itu model kayak orang nang maulah galang. Kan orang maulah galang tuh nyana menjadikan amas pol. Dia apa dulu dibakarnya dulu. No, dibakarnya dulu. Kayak itu kalau menjadikan amas pol. Nah, kayak itu juga kita nih. Karena orang masuk surga tuh kadang nang rigetnya bersih, suci pulang, harum pulang. Nah, itu kan dibersihi. Jadi orang masuk surga tuh kadang-kadang rigetnya bahasa kitanya. Bahkan awak-awak mereka itu dapat dilihat dari belakang, dapat dilihat dari muka. Tarang awak. Mudah kayak aja kita alam pada kaci lagi. Mengkacinya masih kada kelihatan kita ke sebelah. Itu pakaiannya apa? Min sundusi wa istabrak. Kain sundusin ngarannya, kain istibrak ngarannya. Bila kita memakai itu tarang awaknya, kelihatan yang di belakang, kelihatan yang di muka. Nah, itu orang kenapa ini bersih suci. Nah kayak itu, kayak kaca tuh. Kaca tuh punya bersih, kalau subah ke sana kita kelihatan, apalagi kacamata. Nah orang kau tuh pak kacamata gede sekalinya aja. Nah nampak bahasa kitanya. Nah itu di surga itu balasan bagi orang yang beramal saleh pada masa hidup dalam dunia. Maka oleh itulah mumpungnya kita malam nisfu itu malam penggantian buku lama ditutup, buku baru dicatat bahasa dibuka. Nah siapa kata Nabi kita awalnya baik, akhirnya baik, semua antur dijadikan baik oleh Allah. Nah kada baik kali itu dihapus. Nah jadi kita nisfu ini kita bahimat ya sama laman banyak kan apa juga kita. Lebih bagus lagi pang bapak kita abahnya, abahnya kalau ini nisfu tahu aja kalau tahu kita ganjatan senjata dulu. Ganjatan senjata dulu malam ini. Artinya kita masing-masing aja nih. Nah barang aja kita apakah zikir ke tasbih ke selawat. Nah utama apa? Kita baca tasbih Nabi Yunus. Berapa hitungannya? 2375. Nah kayak apa bacaannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bacaanlah, jangan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Salah. Kuntu minadh dhalimin. Nah kayak itu.
Bahajab baca kuntum tukang bahajab. Nah kita santai aja, waktunya panjang. Bila pina mengantuk oleh kopi, bu apa olah kopi, dia bisa kada mengantuk, insya Allah kada mengantuk. Inom kilo itu insya Allah kada mengantuk. Amun yang mengantuk juga sinurakan kamu ha. Kada mengantuk lagi toh. Kopi itu kan tahan toleh. Nah karena sifatnya itu ada panas. Baca kita bertasbih, hitung tasbih nih. Kan tasbih itu bila sekeliling itu kan 99 tambah hilang panjang. Jadi 100 jadinya. Nah sekali coret dulu penyebab mungkin nih. Karena bilangannya 2300. Kalau kita baca, amun kita baalun, ya bahasa kita kampung nih. Udah kita membaca bagamat 3 jam itu aja. Nah, imbah kita kan sembahyang hajat tadi. Nah, baca Yasin kita pertama, minta panjangkan umur, minta sihatakan badan, minta kuatkan ibadah. Itu pertama kita baca Yasin. Kan biasanya kita baca Yasin berjamaah juga. Nah, kedua kita minta panjangkan umur. Kita anak kedua itu minta tambahkan rezeki daripada jalan yang mudah. Minta banyak akan rezeki dari jalan yang halal. Nah, untuk kuat ibadah lawan Allah. Nah, itu tuh kita minta banyakkan rezeki itu yang kedua. Nah, ketiga kita minta kuatakan iman. Hidup kita beriman, mati dalam keadaan iman dan kita masuk surga beserta iman. Nah, itu kita minta 3 itu. Berniat kita di hati, minta kita lawan Allah. Nah itu tuh malam itu kan dia baca Yasin 3 kali. Nah ini ngatakan nih di Yasin tuh ada mubinnya berapa tuh 7. Nah bila illa fi dhalalim mubin, hati di hati Allah bangku. Mudahan abahnya ini berrezeki berusaha. Umpamanya nih ini umpama. Terserah kita mana hendak nih niat apa hajat kita. Nah itu tuh jadi punya orang yang paham apa sampai illa fi dhalalim mubin. Betalus tuh mat. Nah, baniat di hati Allah ya Tuhan kehendak apa kita. Nah, jadi kita tuh bercepat dia nak kehendak di hati tuh. Mau lambat kelambatan baca Yasin. Nah, jadi artinya sudah bertahan 1 mat. Nah, sambung pulang. Karena sampai pulang mungkin apa pulang kita hajat. Kayak itu. Makanya itu kan hajat kita. Ya Allah Tuhan kau minta selamat dunia akhirat. Nah, lakas tuh. Kadang ngalih kalau ya Allah aku minta murahkan rezeki dari jalan halal dan mudah. Nah, nyaman aja kita di hati kita nih taruh apa baca Yasin sampai 3 kali kita baca Yasin. Nah sesudah itu kan Isya biasanya lalu kita sembahyang Isya berjamaah jangan bulik. Nah jangan bulik. Nah Isya kita berjamaah 4 kenapa? Ayo 4 rakaat kali akan 27 rakaatnya berapa rakaat tuh? Ganjaran pahala yang kita temui pada saat malam nisfu itu. Nah, kalau pahalanya. Siapa yang membaca tasbih pada saat malam itu, yakni tasbih Nabi Yunus, niscaya Allah mencukupakannya kehidupannya dalam 1 tahun dan dijauhkan daripada bala. Dijauhkan daripada bala termasuk pi maradil batni wal humma. Nah, aja kita orang yang sakit parut kan sama parut itu bisa membawa mati juga. Ada kalau kenapa sih meninggal aja sakit parut aja nih. Kenapa lagi? Nah ada lagi humma itu penyakit panas itu bisa meranyau juga. Nah kemudian alamul mafasil hilang daripada sakit tulang-tulang. Bagus kalau itu. Apalagi Allah manukan daikal asyi, Allah menghilangkan daripada sempit dalam kehidupan. Malih kita hidup. Nukar baras kawa iwak kadada. Nukar baras kawa iwak kawa sayur pulang kadada. Maka duit yang nukar kakamban terpakai. Dan itu artinya ada cukupan. Nah Allah mencukupakan kan bagus kalau tuh. Mudahan kita kan berhemat tapi itu kan ngatakan. Nya ada bahari ingat benar lah sidin. Kuhapang orangnya. Sidin tuh cina aku nih guru aja pangantukan deh pas banyak pangantukan juga. Kayak itulah. Jualan pian bisa lah makan minum kopi kada tak bisa guru aja. Bapak apa nang pian bisa? Teh tupang jar lo banyu putih ya sidin.
Jurang ada pian baju putih gin hendak di muka baca pian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah layau dia bacaan nih mantok berarti dia apa guru jadi inum lah ijura inum banyak tuh ampi tuh ngantuk bila masih aja sih kan kamu ampi tuh ngantuk tertawa sih dia. Aku guru aja apa nispunang tahun tadi aku aja sih supaya jangan terguring nih kan bisa berapa sih lu terguring duduk presiden di kursi. Nah aku aja sih ujar rekam tadi aja sih amal ibadah tuh atas keyakinan kita. Jurang muncul kita beribadah tuh keyakinan kita nang di apa diutamakan keyakinan kita lawan Allah. Nah aku jisin bertasbih kayak itu kam sidin aku bisa kucing 3 ekor sakanya sin tasbihku dia di rungkaunya pagat di sini jadi 1.000 aku sudah kulihat pagat dihantam litiku apa kucing kayak yang 1.000 bujur lah guru jar hadang bujur bianto nak mun pian asa yakin memang 1.000 dasar pian yang lawas membaca berarti iya amun pian hanya 100 dia mau ada 1.000 dusta kucing panggul bareng kunejar nah pagat tas bisidin no jorong kayak itu nih atas keyakinan pian jorong kayak itu aku guru aja kan bisa mencatat di sini aku mengatakan aja Cina kayak itu baik kata pian kayak apa orang bejok lu 1.000 kuliah aku aja sidin nya lebih kada banyak menurut kurang kada banyak di sini nah jorong bisa kada kurang dah bisa kurang gak pian tuh nah jadi bahasa kitanya nang kayak apa kita kawa membaca itu tadi. Nah membaca itu punya kita asal ngantuk mana berikan apa? Nah sesudah itu apalagi macam-macam kita amaliah pada malam itu umum kita amaliah apakah? Membaca zikir kah sholawat kah? Ini sama juga orang bawa makan. Kita beribadah tuh sama orang bawa makan. Orang bawa makan menggugudu aja terus dulak. Nah tadi tambah pais pulang nah kayak itu tuh. Di bapais pulang apa punya ya lebih ya kah pulang. Nah jadi kan di Yorto bahasa kitanya tetap atau ketujuh sama jorong beribadah itu zikir kita banyak sudah zikir asanu sudah zikir tasbih pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah asanu sudah uyuh nih tasbih ganti pulang salawat. Nah salawat itu kan banyak paling kurang salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah itu paling pendek salawat yang bagus kan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salawat juga tapi itu terlalu ke depan. Nah jadi tambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah asal panat juga nah sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kayak itu tadi. Nah amun asal latih benar sudah. Nah jangan dipaksa bahasa kita anak mau berabah dulu. Nah setelah sampai saat subuh nah kita sembahyang subuh itu kalau kita baca ma'ah sembahyang subuh itu karena pahalanya itu sangat besar sangat ganda dari kita. Orang subuh serakaat sembahyang nih kita hurupi lawan dunia lawan isinya kada merupakan kita pahalanya sarakaat subuh tuh kita karena kita merupakan lawan dunia lawan isi-isinya kada merupakan kita saking apa besarnya pahala orang yang sembahyang subuh berjamaah itu. Man shalla salata bil jamaah mal muslimin jar arba'ina yauman lan tufit lahu raq'atan kataballahu lahu bara'atu minan nifaq. Man shalla subhi summa jalasa li jalqallahu ta'ala yu'tiyahu Allah ta'ala fi firdaus sab'ina qasran min dahabin wa fiddatin. Siapa sembahyang subuh nah sembahyang subuh nih orangnya apalagi berjamaah setelah itu ia duduk berzikir lawan Allah. Mbak sembahyang kita nih, berzikir kita banyak kita berzikir. Allah memberi adalah surga yang bernama Firdaus. Berapa? 70 mahligai di dalamnya. Di dalam surga itu kita besi 70 mahligai.
mahligai itu dibikin daripada emas dan perak. Kayak apa itulah cantiknya. Kan surga tuh sudah cantik, sudah bagus luar biasa. Kemudian dibikinkan Allah Ta'ala pulang mahligai di dalam surga itu. Bahkan mungkin mahligai itu kada bagus. Kan mau kada bagus dan barang yang bagus kada mungkin. Nggak pasti bagus. Pasti indah aja kita. Nah, itu orang sembahyang subuh itu apalagi kita laksanakan sholat berjamaah. Nah, itu pandang kita jadi pindah asa udah kita sampai tengah malam beberapa dulu istirahat akan, karena manusia itu kan harus ada apa di kita tuh beristirahat, jangan dipaksa. Amun dipaksa berhemat pak subuh ada kalau malam dong. Nah, maka kan subuh kurang kita unting nih daripada amal ibadah kita nang luar biasa. Makanya itu jurang malam itu bapak dahai kita lawan abahnya genjatan senjata kita tuh. Perai dulu malam itu. Ada betinju. Nah, perai dulu ya masing-masing tuh. Hendak na kaya apa kita doa. Hendak kaya. Ujar guru-guru jabat aku lampian Pak. Kalau ini kan anak mana guru sugi, ini kan merasa dia sugi aja. Kadang kalau aku lihat jadi kami sugi sudah. Kenapa gurunya? Aku lihat jual mata ikan bungas, hidung mancung aja, gigi purna aja, talinga ada, jurang betis ada, tangan ada, tahu yang di bawah ada, kakak ada tahu kok. Tawa aja lucu, tawa itu jurang suki sudah. Ketimbangan orangnya kan ada kalau orang ada batangan, tapi betis kada. Ada jurang orang nih, nang kada betis kada batangan, ada juga. Jadi kami masuk sugih diberi oleh Allah Ta'ala. Cuma sugih bujuran itu belum lagi. Sugih yang sempurna itu belum untuk kehendak ikam. Tapi apa? Ikam jangan putus asa jalan Allah Ta'ala. Apalagi kan menghadap bulan Sya'ban, malam nisfu, karena bulan Ramadan, malam Ramadan. Itu jangan kehimat meminta. Kadang menutup kemungkinan suatu barang yang dikehendaki Allah itu pasti akan tak kabul. Pasti dia kita berhemat minta. Amun kita kada minta, ya kakak ini bang, kita curang luang satu, dia luang satu belum kulikir. Kurang sekolah, satu. Ini kan guru dah kami ajar dahulu di Al-Ajar Pulau tuh. Jadi ada orang nih, ya jadi kita kada pintar. Abahnya nang ampihi, tapi anak sekolah. Guru-guru ini kan abang kali kan belum ajar itu aja, kada bisa lalu aja. Jadi kada dinaikakan. Lapor orang kita kayak aja kenapa kayak guru aja apa aja kita ulun nih kada di anak kelas 2 orang tuh guru sayang menikah guru sayang yang menikah dia tuh guru kalau menaikkan iyalah jar ijar di sini aja ajar ijo kami di sini aja main guru iya nih sekalinya apa sudahnya bisa harap kuliah lulus dan pada asalnya tuh kan kurang bari menyambut butul jar. Artinya kata dapat dilajari lah. Naka ini dilajari. Nang kisah nahu nih. Naka ini dilajari. Isok kedingatnya. Jurang berapa garang hafal mubtada itu? Berapa jurang alamat mubtada? Tak ingatnya. Ini ingat. Tak esok ketakun nih. Ingat lagi. Nah, rupanya kira-kira karena itu tadi kehatinan dirinya artinya ya pernah abahnya datang menanu guru ejar jajar ampih jajar dulu jangan masih hendak sekolah kenapa kada dapat lalu jar itu jar itu kada apa kan ilmu itu jurang Allah ma'andak kada tentu jangan jonya wah ini apanya sakanya haro begawi di apa dikakan boleh dipak situ kan pintar kalau ngarannya kita jurang tatap di bahuma jadinya apa? Gak di kantor, tidurnya jutul lalu semalam. Nah itu telah sampai kita malah jari mengaji nih. Kan adanya karena giliran mengajian kan bahari itu di apa di madrasah itu. Pas karena inya ancapainya ke muka nih. Gue ngamuk, baca dipanggil langsung datang ngajak utang takutan kada. Kan orang sekali muka di dekat itu takutan. Ya tuh kada. Tak aku langsung aja, nah duduk pada apa?
baca akan yang tuh nah ayatnya sambungannya lawas bediam ini maitihi dong baca dorong mana nah asu anak tadi sama kan mendengar panjang dengar guru aja baca aja nah mana dibaca aja maka itu hanya kita kalau membaca akan nah iringinya bila kita batahan juga nya kenapa yuk belum tahu di huruf ada bisa nah inilah jurang artinya manusia tuh ada pada suatu saat itu kan Allah belum memberikan petunjuk makanya kita kada kau menghina manusia ini saat ininya kada beruku jangan apa beruku peribahasanya lah apalagi lu kan iwak kadeda nah jangan dihina dulu kada kawa kita menghina orang yang kayak itu kalau saatnya meminta kalau kita memang ada bari itu kesempatan kita tuh Allah akan membalasi daripada orang yang berhajat itu lebih besar pahalanya beberapa ganda daripada orang yang tidak berhajat. Nah, kita julung itu pasti Allah mengatakan wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, itu hebatnya telah. Adapun orang-orang firman Allah nang suka memberi wasaddaqa bil husna makanya yakin bahwa kebaikan itu Allah pasti memberi. Niscaya Allah melapangkan, memudahkan, kada mengalihi dari barang yang susah. Niscaya Allah akan mengayakan naunnya. Nah, kayak itu tuh istilah kaya itu kalau umpamanya kaya harta aja kaya duit kada. Terkadang tuh kaya kesehatan tuh kan lebih utama lawan kita. Coba mau ditakoni orang nih. Ika mah hakun gering kah, hakun dapat duit kah? Nah, pikir nek. Lah, pikir nek. Minta duit kan surang garing, oh bobet aja habis duitnya. Nah, minta sihat kita kan, nah suatu kesehatan ini kan memberi rezeki itu Tuhan. Nah, makanya kesehatan tuh kalau parlolon kita. Nah, apalagi malam nisfu nih. Kebiasaan kita umpamanya sebelum sembahyang tuh kita makan obat dulu Pak amin ya dipin tuh kah deh itu kan panu darah apa penurun darah kita kalau ya impastatin kah itu orang nang kolesterol kalau tuh deh kebiasaan kita makan berdulu makan berdulu orang ada juga orang patuh minum jamu sari gading ada kan mama nasi parut ya nah supaya jangan apa terganggu pada ketika kita sembahyang berjamaah itu. Lalu apa itu hukumnya? Nah, sunnah kita. Malah ada yang ulama mengatakan itu adalah wajib. Karena kesehatan, keapiatan, kesenangan bagi diri kita itu sangat disuruh kita orang nang beragama Islam supaya nyaman beribadah. Coba kalau orang garing beribadah, lalu orang nang sehat lain. Contohnya apa? Nah, mengucap zikir nih. Kalau orang garing tuh lain. La. Lah akan sampai menyambat. Cuma orang sehat. Nah, jelas ini la ilaha illallah. Ya. Apalagi baku ciak. Nah, anak tergugur. La ilaha illallah. Ya. Ini takajud abahnya. Dia enggak. Kayak itu adalah anak orang sehat. Nah, lain tuh. Makanya kesehatan tuh lebih utama lagi kesehatan itu kita bawa dalam ibadah itu yang paling istimewa karena kan kita ditakuni nih pada saat kita masuk ke alam kubur apa nama dulu ditakuni soal ma'rifat kepada Allah marrabbuka siapa Tuhan ikam waman nabiyuka siapa nabi ikam mun kita kan pernah juga di majelis nakaine untung mana apalagi kita kalau menjawab Marrabuka siapa Tuhan ikam? Allah Rabbi. Raja malaikat kada kau ditatakun. Ini sekalinya. Wa man nabiyuka siapa nabi kamu? Muhammadun nabi. Muhammad itu nabiku. Raja malaikat ini sudah kita perayaan nih. Ya tahu aja. Ini kalau orang menuntut. Wah, dia menuntut dia apa? Jangan malaikat kira kau dibungulin ini. Udah aja kita telah anuin. Nah, ada menakuni lagi nya. Ada juga orang tapi nyanyi apa menuntut juga marrabuka siapa Tuhan ikam kadang dulu aku mengatakan di sini jadi orang ada apa tetapi apa jadi kita kada hafalan
Hadam dulu di sini aku mengatakan. Udah itu bang takunnya pulang kedua. Marah buka siapa Tuhan ikan? Ah masih belum ingat lagi nah. Hadam dulu. Kedua nih yang memukul kedua nih. Bang nang ketiga dengan kerasnya marah buka siapa Tuhan ikan? Lalu Allah berfirman, malaikatku tinggalkan. Itu hambaku masih hidup dalam dunia ini suka menuntut, cuma aku kan beri petunjuk kodinya, kan berikan hidayah, tinggalkan ikan tuh ada umat giring mereka itu ke dalam surga. Nah, ini dosanya aku ampuni, apa sesuatu kesalahannya aku hapus. Ayo ya Tuhan sudah bawa ke dalam surga, itu hambaku. Nah, itu kalau untung orang menuntut ilmu tuh, walaupun kada dapat, tuh mereka tuh mendapat hidayah dari Allah keampunan. Nah itu tuh untungnya itu adalah tak orang kada nonton merbuka berian merbuka sunyi merbuka menceleng mata tabung pukulnya oleh mungkar dan nakir sekali pukulan tuh jangan tepatak ke bumi sekali mukul aja nya gada daripada api neraka jahanam itu dibangkitakan lagi itu tanya lagi karena pukulnya pulang. Nah, sampai 3 kali pukulan dan hancur seluruh badannya. Sampai orang gak ada api neraka ada betah kalau amunnya ada juga kita bisa kawal pulang. Nah ini bisa ada satu keuntungan kita. Makanya kalau di majelisnya ini ada kawal kita. Nah, amun di rumah belum tentu ada kawal. Nah, dan tentu juga kita beribadat. Nah kayak ini kita inilah yang kita bawa karena ke yaumil mahsyar. Lebih lagi daripada itu, karena kita ini dijulungi karena liwa ilhamdi jangarannya bendera. No, kayak orang partai itu dah kalau. Orang partai itu nah benderanya Golkar. P3. Dah kalau no begiban belakangnya P3 jangan kayak itu kalau. Karena aja kita nih nah. Ini siapa kalau ikut benderanya karena nih? Ada nah, ini kocak. Nah, al-jannatul lin-naimi, jannatul lil-naimi, jannatul ikhwani, jannah. Bendera itu orang umpat nang ada pernah ke majelis ini terpantal. Terjungkang aja kita. Pak umpat juga nih, berjamaah nih. Pak masuk, ada terjungkang, ada kawat. Nah, ada kawat. Menurang nama jelas pak berbuat itu jenak bubuhan Kamis malam berbuatnya umpat. Nah apa lalu digiring ke dalam surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ya. Bersampai parak pintu surga nih. Selamatlah kamu ya. Selamat di kami berataan. Tibtum beruntung besarlah ikam. Itu tuh fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu surga, pilih kemana yang mau hendak. Ini ada tong pilih nih. Ada kita surga Firdaus saja beritaan ke situ. Jannatul Naim aja kan Jannatul Naim. Jannatul apa Firdaus ya Firdaus kita. Jannatul Ma'wa ke Jannatul Ma'wa ini kan enggak dipadahi adan nih karena. Kita Jannatul Ma'wa aja nih. Nah itu karena membawa bendera itu disambut oleh orang hurul ain, orang menggelak mata aja kita. Siapa orang yang cantik luar biasa? Ialah bidadari. Nah masing-masing nek di majelis ini kan makanya kita boleh ini masing-masing ada orang banyak baca sholawat, bidadarinya ini. Oh ini ada orang baca tasbih rajin, ini bidadarinya. Nah berpekong mana tuh? Apalagi kayak orang nih membersih langgar masjid. Saikung daripada sebuting daripada najis itu kayak cacat. Terus ikung bidadari. Jadi kaum ini banyak banget si bidadari ini. Terus sapu di masjid. Membana masjidan buni Allah Ta'ala baitan fil jannah. Siapa membangun jar kita tempat sujud di dalam dunia. Apa tempat sujud? Langgar. Masjid, tempat sujud itu lah. Niscaya Allah membangunkan karena rumah di dalam surga. Nah, jadi bila orang mau langgar kah, mau masjid kah, itu sama misalnya kita membangun masjid sama membangun rumah di dalam surga. Nah, itu tak kan tempat orang sujud itu.
Itu balasan daripada orang-orang yang bersedekah itu. Nang lebih utama apa dulu ya majelis kita. Ini satu keuntungan lawan kita. Nah, limbah kita baca tasbih Nabi Yunus, ada kita bisi waktu. Nah, di situ kita memohon lawan Allah tak. Ida kita orang bahasa orang bahari taslim ja, taslim menyerahkan diri kita lawan Allah. Nah, ya Allah ya Tuhanku nih, aku ini adalah hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, kadang mempunyai kekuasaan. Ini gina esok belum tentu kau beres kawa. Nah, jadi bahasa kitanya apa? Kita mengadukan hal kita lawan Tuhan. Nah, sampai karena apa? Terbit fajar. Terbit fajar itu ya kan sudah orang bertahrim tuh. Nah, orang bertahrim tuh ada orang aja. Nah tuh terbit fajar kajib sudah tuh. Karena pas orang ajan, nah itu timbul fajar sodik ngarannya. Nah, situ kita bersiap-siap tuh, menyiapkan untuk kita sholat subuh. Apa kita berjamaah, apa kita di rumah. Nah, kayak itu. Karena limbah sholat subuh, jangan guring dulu kita. Oh itu aku menantikan penantuannya siapa jadi presiden. Itu penantuannya itu. Apakah Ganjar kah? Apa Anies kah? Apakah Prabowo kah? Nah, sama kita saat itu kita hendak minta sugih, kita hendak minta sehat, kita hendak minta apa? Jauhkan siksa neraka. Jangan minta jauhkan lawan agama, jangan minta parakakan aja, tapi minta parakakan tuh orang baik. Parak aja begitu kada malih juga. Nah, artinya apa? Minta kelapangan, kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu kan udah tahala kita. Nah, apa nang dibaca? Nah, kayak doa sapu jagat tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita bergambar baca sekira bujur. Jangan wa fil akhirati hasanah, salah. Ya Allah, dari keberikan orang yang bingung karena di akhirat. Orang bingung kita. Orang kho wafil akhirati hasanah. Kho bukan ha. Bila ha itu bingung. Bila kho itu kebaikan. Nah, kebaikan di akhirat. Kayak itu tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulangi kita di hati kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kita berdoa tuh kayak itu kalau supaya kita meminta lawan Allah, jangan minta lawan perumahan. La ilaha illallah, la ilaha baru bertanam tuntung lagi ya. Ingatan lawan bertanam, ingatan lawan Allah. Makanya makna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan yang maha ada, hanya Allah. Nah, itu kalau artinya la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang aku sembah, hanya Allah. Nah, itu tak la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan yang aku kehendaki, hanya Allah. Nah, itu tuh mau tuh kabul doa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ada orang la ilaha illallah ya, Muhammadur Rasul, tidak Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Itu orang masuk Islam. Orang aja masuk Islam itu kita nih kada Islam, kada masuk Islam lagi. Mulai dari dunia Islam sudah. Nah, kada kayak itu maknanya. Jadi maknanya tidak ada Tuhan yang aku sembah, hanya Allah. Tidak ada yang maha ada, hanya Allah maha ada. Tidak ada yang aku sembah selain hanya Allah. Tidak ada aku maksud, aku kehendaki, hanya Allah. Nah, itu kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau baca la ilaha itu kita tegas, cermat, tepat dan bagus. Kayak itu tak. Jadi iblis takutannya mulai kita la ilaha illallah. Berpikir buka dehnya. Mau kita la ilaha illallah. Orang di sini di luar nangan. Itu kayak orang anak mati, kayak itu. Jadi jangan bahasa kitanya biar kita pas sakit kepala, malah kita sakit kepala itu kita tujukan ke kepala. La ilaha illallah,
bau bergerak kita. Jadi itu ada terapinya. Bila kita bawa garak nih, bau sakit. Mulai, nah, garakakan itu ada terapi. Iya, nang sumalamkan lah, sekarang sebulan ada bau ini, mak ada kemangkat gitu nah. Kenapa jurang bau ini macam-macamnya? Nah, di gandeng itu ada. Yang cak duit kan ngacak ada juga. Ini nak urut jadi ada macam-macam tong urut lah. Pian nih guru ajar, oh Yuhan. Oh iya kaya orang, nah ajar urutnya ajar. Tertumpang dia, uratnya iya. Bujurakan aja orang jadi tumpang. Jadi tumpang dia bujurakan. Tak pelangka tadi kalau urut si dintu binian. Wah, gua kedua ini mulut dia nih guru aja, anu aja, kaji aja. Jangan aku jadi sebut guru di sini, ada tahu sih dia. Sakanya orang juga sahabatan sok. Aku dua mulut dia nih guru ini anu baji aja. Aku kenapa? Dua ini ulun aja. Dong karena bapak, japai awak ulunnya bapak. Ini aja, luar biasa kayaknya lah. Jangan itu sakit benar aja. Jurang kada mau sakit, bila sakit ya marit. Tertawa sih dia, kali lucu juga sih dia tuh, lucu. Bajura iya, aja jurang jurang kayak nah, urtakan dulu dia harus sana ampe nih, ya anak begesa, iya aja sih den. Kita nusin ada ilai Allah sih den. Aku ingat dulu aja sih den. Kenapa jurang kayak itu? Ada batu, ada aku nih, ada di sini den. Aku kalau kepulahan ya. Kenapa sih awak ini putih sih awak cuma ini sih deh. Kan deh itu biasa, jelas kan? Kayak itu menggetar sama si Den, urut. Aku minta ampun benar aja, dia aja. Datang orang yang kedua nih pulang. Astagfirullahaladzim, Mbak Guru ada aja sini. Kamu pianjar. Sakit bahu Joko. Nah, guru lah aja, kami anu sini. Contoh tak yang datang saja. Kalau udah terjual jangan jadi sampai guru di sini. Jadi pelajaran. Belajaran itu kan guru, jadi ada orang guru, iya baru lucu sini tertawa, urusin kalau tuh, nah ikan di sini anu nih, pertama koyuhan aja sih den, ikan di sini kada apa kada itu istirahatnya aja sih den, kan tak kayak orang dulu istirahat, iya sih den satu mat sih den, iya sampai mas ada habis lagi lapahnya aja sih den, kayak itu. Iya jarang. Bapak nih apa jangan kesana ya urat ke dalam sini. Mama di luar bahaya loh. Lucu sini urat ke dalam sini. Oh baca dua urat dah. Nah, nyaman kalau kayak itu baju urut kayak itu. Nih ada jelak dong. Apa anu di sini? Di sini. Bujur lah curang nih orang betakon lampian. Pian itu mau urut lakian binian lah. Iya sih den, nomor tianan kubur di sini. Ulun kan tianan. Jadi, nah, di orang cerita, anu sih den, cuma dari guru ini datang orang beranak sih den. Tadi nelpon, orang kan jadi bidan. Pian itu nama anu, kadang kalau kami nyaksiakan sih, masuk panulnya nyaksiakan. Sini ada ini tertawa alkoholisir mau urut dari di Balangkas itu di takutan aku jadi den. Ya takutan kalau ketulahan ya kan ya mau jual kita hopian pada ulun kayak itu telah apa kapal si Dindo kalau kayak itu orang tuh apa uangnya tuha tapi mau urut wah kencang kayak lelakian iya orang nah ini kan kita kan mbak ubat tuh kemana aja boleh ya sih betakun guruin aja di sini aku di sini mau urut lelakian sini urut nah makanya itu urut tuh si Den tapi aku tadi asal takutan pangurut tadi si Den pertama tadi tapi kan rejekam sanak banget aja si Den cuma ada bapak aku urut sih boleh aja si Den nah kayak ini nih kayak ini nih lah ad-dariratu tambihul mahzurat jadi dalam kitab tuh bahwasanya suatu barang yang susah itu kan kalau kita kada memakain itu jurang kita macam-macam karena contoh kita berjalan di hutan amun kita kada makan ada pisang orang masak amun kita kada mau makan pisang masak kita mati kelaparan wajib jurang mau makan pisang itu nih kayak itu aja sih Dini jurang kayak itu nah sama juga kita sakit berdiam aku bertawakal jalan Allah Ta'ala nah mengarang kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala sembuh aja penyakitku berobat kada apa kada insya Allah mati nah ada kawa kita di dunia ini kan harus ada sabadil musababnya
ada syarat dan syariatnya. Kalau orang tuh kan baju ada, nah tapi ada pakaiannya ada aja, pak bejal-bejal anjang kedurakan orang nah. Nah, jadi kita lapar parot. Baca qul Allah aja aku jangan supaya kenyang. Baca aja qul Allah insya Allah tetap lapar. Nah, ada kau harus makan karena ada wujudnya. Kan kita ini orang lapar makan, orang haus minum karena ada bajunya. Kenapa kita bangalih-ngalih? Nah, kayak itu tak. Kenapa? Nah, makan tujuan merupakan pahala. Minum itu pahala apa? Makan bismillahirrahmanirrahim. Pahala sudah kita. Kita minum bismillahirrahmanirrahim. Pahala. Maka itu kita makan jangan sampai lupa lawan Tuhan. Kita minum jangan sampai lupa jual lawan Allah. Paling tidak kita bismillah dulu. Nah, supaya berberkat makanan kita, apalagi kita bersahur. Duduk dulu kita pariksain dulu makanan disaurakan nih. Jangan langsung suap, jangan dulu. Hati dulu sambil berniat kita. Nawaitu soma ghadin an-nisfi Sya'ban sunnatalillahi ta'ala. Sahajaku puasa suruh hari daripada nisfu Sya'ban karena Allah Ta'ala. Berniat dulu kita. Hati makanan namanya pindah ke 7 parakakan dulu. Nah kayak itu tuh ini nah apa dulu yang pertama kita suap, apa yang kita senang, baca bismillahirrahmanirrahim. Nah kayak itu babarokah makanan jangan berjangkau. Dan penyala sini punya masak abang, sini umpamanya apa masak kuning, barang aja kasumba kah. Sini umpamanya masak kare, umpamanya sini masak tuha dulu di sini. Lalu jadi belajar kayak itu. Ini kasihan masak abang, kasihan masak tuha, kasihan masak kare. Udah masak kare aku dulu dia dah aku mau petampai lonnya ya orang kada kon beri lon kita. Udah orang labihan. Nah, jadi jangan apa parak kita senangnya tadi. Umpamanya kita senangnya ambil dulu, andak ega, ini andak ke situ. Mesti ada nang suka juga kan. Masak Tuhan ya, ada juga orang suka tuh. Nah, kayak itu tuh orang makan tuh sebujurnya. Nabi itu setiap makan sini berdiri lentungot. Karena di dekat sini itu makan Nabi itu. Nah, itu Nabi itu kan makan kayak gede. Nah, kayak itu makan Nabi itu. Tapi 3 jari ini aja. Nah, 3 jari ini aja Nabi makan. Amun kita makan nasi 3 jari setengah hari 3 piring tuh. Nah, Nabi turuti. Jangan Nabi menghipar rutin. Nah, makanya kita bang lalu kita makan tuh sunat pengucup. Tangan kita kucupi kayak itu kalau sunnah itu sunnah itu. Nah, kenapa jadi ambil makan kayak itu supaya jangan tapi pindah banyak makan. Kan lalu paru kita ada sisa supaya kita nyaman behina. Nah, nyaman bergerak paru kita pun kancang mampu bergerak paru kasihan. Nah, ya itu adalah jadi kan dikit bagi 3 untuk behina lah, untuk kanyang dan untuk apa bikin itu beguling paru itu beguling kalau kita ini. Nah, itu udah ngarakan ngok jana apalagi lapar nyok jana itu nyok jalan. Nah, paru kita itu menghancur makanan kita. Makanya bila kita hendak lakas hancur makanan kita, makanlah kita dengan tangan kanan. Mun kita makan lawan tangan kiri karena mau hancur nasi lambat. Mun tangan kanan kita ini ada perumasnya juga. Nah, darah jahan yang kita lahir tuh. Makanya kita kalau kita tempeleng anak bungol tuh. Nah, kawan ini jangan ditahan aja. Apa menampiling anak. Nah, menjijit talenganya tuli beruangan atau anak. Tahu lah tuli beruangan. Sambat turang lah. Padahal nang sekali. Oh nang. Gimana? Padahal nang Pak kedua, oh kenapa tadinya? Nah, itu tuli beruangan ngarannya. Padahal ngerti ya sudah nasa kali ini. Nah, ya sudah. Cuma ada 2-3 kali. Mana orang tuli bubujuran itu bukan nyaring. Nah itu kalau nah itu makanya itu kada boleh tangan nenek. Ya dul ulya khairum miyadi supla. Tangan kanan tuh lebih baik dari tangan kiri. Apa artinya? Nah kayak orang memberi itu. Nah kan abda tangan kanan menjulung nih. Kayak memberi kah makan kah menjumpai anak kah. Ada kalau orang makan tuh lawan sindok, lawan apa tangan lain. Coba kita makan soto, makan sop tuh ingatakan lah. Makan sop itu sendok lah. Nah, taruh 2 piring, aja sepiring aja. Karena kenyamanan.
Pak datang ke rumah, mau merungkap pulang nih. Kenapa yuk? Nyalon sindok. Barakatnya tuh kurang. Nah, jadi kita lomba kacau kayak itu. Nah, ini kita cerita sedikit. Kalau ini Jumat, nah habisan. Kita berkisah sedikit. Nah, kenapa yuk? Nah, itu ada pertanyaannya. Kenapa yuk orang makan ketupat kandangan tuh kacak? Bila orang tuh kada bisa makan ketupat kandangan tuh bersihin dokter nggak bisa. Nang bujurnya makan ketupat kandangan tuh kacak. Nah, ini datu kita bahari aja. Nah, datu kita bahari itu menurut diwajarkan di situ ada kalau nangaran seorang wali ulama besar bernama Pembelah Batu. Itu ulama besar itu. Si Dintok ada kuburnya. Cari iya di kandangan tuh mana kuburnya. Dadah. Kenapa? Sini kan pegawai. Nah, kemudian Guruntung Waluh ini Campaka situ Sidin. Nah, anu wilayah Sidin. Nah, Guruntung Malau ini di Berebay. Makanya orang di Berebay itu hati-hati itu mailangin orang ketulahan orang kawitan tuh. Pagat. Itu kan orang ketulahan kawitan itu menurut riwayat kan. Nah, orang jadi alang, jadi batu karena akui kawitan. Ada kan asal tahu kan yang bisa kawitan surang. Nah, kannya Sugi sudah kaya bina anak raja pulang. Supan bina raja kan aku lah anak. Kalau kawitannya apa? Malayangi lan dukung tujar. Orang bari nyambat lah apa nih tanggul rubis. Baju carik. Pangayuh limpang. Orang bahari aja kan itu mengelayangi anak datang nih kesukaan. Lalu kemaknya, itu lain amaku anak bapak dan mama seorang super bini. Itu kisahnya lalu dilaknat oleh Allah ya jadi batu. Ya pagat kapalnya tuh di sebelah apa di Baraba itu suatu namanya liang adangan. Nah di dalam situ tuh jadi liang adangan. Dari itu kan burit kapal itu. Nah haluan nih dipaket itu. Nang dilihat kayak ada orang menampi gitu pada batu. Nah itu tuh ketulahan lawan kawitan. Itu kan ada cerita kalau bahari. Nah jadi datanglah seorang ulama besar nih, seorang kutub wali. Ya nama sin Pembelah Batu. Nah lalu si Den bapak mailangi lawan si kawitan nang tadi ceritanya kan panjang nih kisahnya. Cuma kita ambil apa lagi seorang makan bakacak tadi. Pas di situ kan maulah kita ketupat kandangan. Ini memang di kandangan itu ketupat itu. Datang si Din. Lalu nih dia dimakan kan cukup. Dari tadi makan tuh kan cukup. Berapa biji ada orang banyak. Lalu dikacak si Din. Jadi banyak kalau. Nah kacak si Din kau berbagi seberataan itu ceritanya. Jadi pun anak kanyang dia bujur nyaman memakai ketupat itu yang disiduk. Itu ada ceritanya. Jadi kita berkacak kayak itu. Jadi kami lah makan kalau bertiga. Guru jar di mana? Ketupat kandangan dong di kandangan kita. Nama ketupat ke orang kayak ini jar. Juga kita ada orang situ singgahan naik. Tak singgah situ kalau. Ini kan orang Jakarta ini disindok makan. Ada kan tempatnya orang patuh di hotel, patuh apa di kafe makan. Di situ kan kursi biasa gitu aja. Kalau punya tanah pulang. Tapi ketupatnya nyaman. Jadi kita nih kalau pasaran jorong kayak itu. Lo ngacak kayak gitu kita kacak atau kalau udah besok pertama dulu. Lagi mah Bahira. Tangan dia maitihi kalau orang bertiga tadi. Dia sindok. Mana ada sindok tuh Pak Kiai dah. Dia tuh sindok banyak nak. Minta sindok lah aja kata. Bingung mau menjual orang patuh di sindok kan kayak itu kalau berataan. Kita bakacak. Duduk kayaknya dia kalau Pak Haji aja. Jadi orang mana aja? Nah, kok orang sini pak aku nih? Ada aja. Aku dia melihat aja. Dia melihat apa? Itu tiba-tiba tuh makan lawan sindok aja. Jadi lawan apa? Lawan tangan tuh kacak aja. Jadi orang mana aja? Orang binjir aku nih. Ini kayak itu. Gua cocok dia aja. Akunya kayak kendangan. Kenapa dia jangan tawa? Gimana dia? Orang tuh di mengkur galah tuh kayak itu nya langsung tarik. Iya orang sini juga belajar. Iya kayak itu. Beda aja tahu aja bakacak. Jadi nang ini kan tahu aja bakacak tuh apa. Oke ya ijar bakacak tuh apa aja. Nah
Ini jurang contohnya nih bakacak ngarannya ke bahasa di sini. Beraup kayak telah. Oh iya aja. Kenapa begitu ya? Nah, jurang ini kan tahu lah dari riwayat kisah Datu Bahari. Katupat jurang kada banyak. Nangguannya banyak supaya cukup apa ini kacak. Ya berbakat jadinya. Jurang belum makan bakacak melapas ke sindok bebesu juga bakacak. Bakacak juga. Kayak itu adalah jadi nanyakan karena tahu. Kayak itu tuh. Orang ketupat kadang nanti jadi menyebut sinduk orang salah makan kayak itu tak ada ceritanya dari lah Haji Purba orang nyambat tuh kan tenggelamnya kapal Pandarwik ya. Nah lawan pulang jangan dan Nabi ikam makan sesuatu barang yang panas yang kadang kawa ikam apa tangkap lawan jari. Nah banyak kudu ke panas tak aja panas kali takkan dulu rapi-rapi ke dulu kayak itu. Karena sudah dingin dimakan jangan bikin apa? Karena itu ada mengandung penyakit. Nah, apa penyakit? Pertama jar gigi itu rupoy karena bujur lah. Jangan kita rupoy gigi ini kejar makanan panas. Nah, satu jalan. Nang kedua karena balgam. Balgam ini bahasa kitanya kalau sarut. Nah, ya sarutnya bahasa kita. Itu juga bisa bujur. Bila orang tuh makan lah nasi ke panas, gangan ke panas, untuk ulur ilat. Namanya nih, ini orang tuh bisa suarain sarut tuh. Enggak kawa. Lawan pulang dokter, dia dokter ikan jangan makan nasi yang panas. Dia duka orang makan suka susu. Nah kenapa? Hanya orang gula darah, makin bertambah. Jadi mana anak kita makan tuh kan minyak panas dihinakan dulu. Nah itu jar naik gula darah jar. Jurang cucuk Nabi menangati. Lah, apa sesuatu yang panas yang kadang kau dijapai oleh jari. Nah, punya kau dijapai, kau dimakan ngarannya. Nah, kayak itu caranya Nabi melarang lah. Memang ada apa? Penyakit di situ. Makanlah kamu jar Nabi ketika lapar. Minumlah kamu ketika haus. Jadi mau kita kenyang jangan makan lagi. Ini ada aja orang matang-matang liur pun menyurung nih. Padahal di dalam tadi sudah 2 piring dah. 14 susurung keluar harus 2 piring pulang. Lah, ini kalau telah. Jangan jadi itu kan menjadikan penyakit. Kemudian kembali pulang kita lah, sembahyang subuh kan kita puasa. Nah, puasa itu kita hendak guring gak terserah aja. Nah, guringnya orang puasa itu dah ibadah. Cuman jangan coba guring. Guring jam 9, bangun kan jam 6. Pas buka apa ini? Juhur tak tinggal, asar kada tegawi. Lain itu orang bilang guring jam 9. Bangun jam 11, sembahyang zuhur. 5 zuhur, guring pulang. Bangun jam 3:30, jam 4 asar. 5 asar guring pulang, bangun jam 5:30. Pak bangun langsung berbuka. Nah, itu kan ada apa-apa. Jangan terus-terusan boleh guring itu. Hanya kan bekas kita beribadah malam kan mengantuk kalau nah lalu guringnya kita orang yang puasa itu bapahala. Nah itu dia orang guring bapahala orang ya orang puasa walaupun itu puasa sunnah tapi pahalanya gana. Sehari itu barang orang kita puasa dulu malah mau orang beres. Biasa 3 hari 3 kali kalau sehari masak. Nah, kita 2 kali aja berarti itu tengah hari kada kan malar beres dulu. Ini ada belarang pulang jam beres lah pajak dinaikkan ya mau belum lagi jadi nah itu sudah lah berapa jangan nih kurang aja naik pulang aja kenapa naik bilang beres kau lah naik. Ya berat harganya kalau jarak naik iya orang memberes naik ajaib ngarangnya berapa jurang bani 115 ya sekilo apa sebalik mah jurang iyalah berat abani apa tuh beri pandak ya bani siampang punya pina baik ya 120-an ya orang kari ya itu jurang jak anda besi bani 1.000 balik banget nah ayo berapa tahun kita kan di sini rajin paling larang kalau bani paling rambu 55 juga larang banget sudah wah ini apa habis 100 benihnya aja. Nah artinya apa itu nah banyak Allah mencoba kita tapi alhamdulillah kan udah jawaban kelaparan ini ada aja tuh raja
rezeki. Nah makanya itulah pada malam nisfu Sa'ban nih kita berlomba-lomba berhimat kita kalau perlu anak dulu juga. Nah kita nak sembahyang kita malam ini barang sembahyang besok terserah aja tuh. Jadi ya anak-anak tuh beri duit 1.000 banyak. Mana dompet apa halang ada bapak. Itu anak-anak telah sukanya. Nah, anak-anak tuh berdarah, coba anak-anak tuh mendak awal dianak di higa aja. Jangan di tengah tuh mendak ada bersunat memutus sak. Jadi anak di higa aja. Nah itu adalah atau kita didik anak kita itu. Tagatok ang guru anak kan bersunat tuh. Kenapa? Tagatok kita sudah bodoh, tagatok anak nang bersunat tuh kayak apa? Kenapa Pak? Apalah. Ada Pak. Tadi kita masuk aja. Nah, yang masuk beta. Nah, baru sunat tadi. Sama juga. Nah, anak kita nih umur 2 tahun. Kan 2 tahun jalan sudahnya. Tapi berpupuk. Popok kan pupuk kan. Popok jalan. Nah, kan dibuktu kami kalau kita sembahyang di pagutnya alih-alihkan. Yang duduk sejarah kita alih. Itu najis. Nah, itu kan najis itu. Nah, itu tanya bapupok itu kan ya tagana. Kalau kambingnya di situ artinya benar najis. Kalau apa namanya kanakan itu udah sakaitunya apalnya ketujuh mama. Pak mama sembahyang. Pak keratan sujud tunggangnya di kepala. Nah, itu wajib deh dialih. Nah, mau nyamanunggang awak kita pupuk ke ibak bernya lalu tak kamu kana bantah sembahyang. Nah, wajib dibasuh itu. Nah, ini kan kalau ada anak kita nang bapupuk nih itu tadi. Halus menyerang banyak tegatok tadi kita lang awak kan gatal kita tegatok aja kalau awak nggak biasa ada melekat jurang telah kan duduk di sejarah itu kan melekat ngarannya atau yang menunggang kita baginnya ini tuh innallaha ja'ala bani adam ala samani khisalin minha arba'u li ahli jannah wa arba'u li ahli nar. Sesungguhnya Allah menjadikan anak Nabi Adam ya kita nih atas 8 perkara. Minha arba'u li ahli jannah. Setengahnya ada 4 orang itu tanda-tanda orang tuh ahli surga. Dan 4 bagi orang tuh ada ahli neraka tanda-tandanya. Nah, mana 4 ahli surga orangnya? Yang pertama kata Nabi wajuhun mulihun. Pertama wajahnya itu bahasa kitanya selalu misam, selalu je kita tuh tahu kada merangut lah bahasa kitanya. Nah itu tanda orang surga aja. Wajhun mulihun, wajah yang dipandang tuh senang lah bagi kita memandang. Walisanun pasihan dan lisannya itu sangat pasih. Jadi kita pasih itu bahasanya kada menghina orang, kada mendustai orang, kada membunguli orang, nah kada memfitnah orang. Nah itu lisanun pasih ngarannya. Wakal bang takiyun dan hatinya selalu takut lawan Tuhan. Sehingga dia selalu melaksanakan apa yang diperintah dan menjauh apa sesuatu yang dilarang. Wayadun sakhiyun dan tangan dia suka memberi. Nah itu tanda orang ahli surga. Walaupun paribasanya orang tuh kepanjang pemabuk mantapinya kan pemberian itu belum tentu jauh orang tuh jahat. Nah karena ada suatu tanda orang tuh ahli surga. Ini ada juga orang sugi cuma malar. Nah, ini ada nak itu artinya kada bujur sugi. Kada ada tandanya di tangannya tuh seorang ahli surga. Nah, 4 ini pertama wajuhun mulihun, wajah yang senyum, yang tenang, bahasa kitanya kayak itu telah berdapat lawan kawitan, paribasanya nih. Ditampakkan mana kesayangan lawan kawitan. Nah, kayak itu tak lawan marina, lawan kawal, lawan selain yang lainnya kayak itu telah. Itu tuh orang wajun mulihun ngarannya selalu murah aja kita dalam suatu pandangan. Ya dia orang merawat aku takutan kok masih merawat dia. Nah, padahal orang itu bagus aja orang nah mukanya kayak itu. Walisanun pasien dan lidahnya itu sangat pasif. Menjaga aja kita daripada sesuatu yang menyakiti orang dengan sebab mulut kita. Nah,
kalau dari orang apa ya itu kada pulijun itu le menyambat memamrustai mahina. Nah itu tuh udah hawa, apalagi puasa kita. Makanya puasa itu kan ada ibadah kita tuh 3. Ada ibadah kita itulah, nah kita beribadah nih, beramal nih, ada modalnya tuh ganal, gawiannya ngalih. Modal ganal, gawiannya ngalih. Apa yuk? Bangun masjid. Nah ngalih tuh modalnya ganal, mulanya ngalih. Itu modal ganal, ulah ngalih. Nah ada modalnya ringan tapi gawiannya berat. Apa yuk? Puasa. Puasa tuh kan niat aja kalau. Nah, nang mempuasa akan daripada dirinya itu yang berat. Orang kau menahan minum, berdusta kada kawa. Kawa menahan makan, memfitnah orang kada kawa. Ada aja. Nah, ya kayak itu tuh berat bahasa kitanya. Mudahnya ringan, gawiannya berat. Ada gawinya ringan, mudahnya pun ringan. Apa yo? Takurihing. Takurihing itu kan kalau mudah lah. Ya Allah, nah pahalanya ganda. Pahalanya ganda nih, makanya kalau orang mau merontom kayak itu lah. Nah itu kan lain daripada bahwa orang apa misa aja. Orang tuh biar kada berduit tapi nyamisa aja, senang aja. Mana kada berduit merangut pulang. Orang dakon beri duit, orang takutan. Merangut tuh bahasa kitanya. Nah kemudian 4 ahli neraka, wajuhun abisun, wajah yang maram dia kita. Nah wajah yang menakutkan. Walisanun fahisyun, dan lidahnya selalu jahat, menghina orang, mencemoohkan orang. Itu misalnya tuh hidung mancung bagus tapi hirang melatat pulang. Jangan itu kan penyampainya lambat. Melatat tuh hirang benar. Wa qalbun syadidun, dan hatinya tuh keras, kada mau menerima pendapat orang. Itu tuh orang tuh tanda-tanda sebagai apa orang ahli neraka. Jadi kita pengarasan aja kita. Nah ya tuh wayadun khakhilun, dan tangannya itu adalah pamalar. Nah bila tangan tuh pamalar tuh orang tanda orang tuh jauh lawan surga. Jadi kita aja tuh merasa-rasa tuh bila kita apa aja kita ingin berajut tadi 12 iya tapi abanu ay berkira-kira ay kayak itu telah kan bersedekah tuh banyak lah, kada berduit kita apa lawan tenaga kada kawa lawan perkataan kaulun ma'ruf, dari perkataan yang bagus. Nah kada kawa kita perkataan kita doa tuh masuk juga sedekah hukumnya. Doa mama, doa abah, doa keluarga kita doakan ya. Nah itu kita masuk sedekah juga ngarannya. Sedekah Rasulullah, benar Rasulullah kata malaikat. Bujur Rasulullah. Nah orang nang mukanya mulihon, senyum, tenang, lapang. Nah itu orang ahli surga aja Nabi. Walisanun pasdus, apa lidahnya nang selalu fasih, menjaga lidahnya daripada apa menyakiti dengan sebab lidahnya, menyakiti orang dengan sebab lidahnya. Wa qalbun taqiyun, dan hatinya selalu takut lawan Tuhan nih. Selalu getar inya hatinya. Amun inya nih kada ingat lawan Allah Ta'ala, umat sedih hatinya. Nah itu tuh orang yang takut lawan, karena takutan. Wa yadun sakhiyun, dan tangan yang pamurah, tangan yang pemberian dia kita. Maka soal pemberian inilah memang ini bertentangan dengan hawa dan nafsu. Kalau kurang-kurang kita kulir beri. Nah apalagi hari Jumat nih, kalau Jumat nih berlipat ganda akan oleh Allah. Makanya kan lalu ada di Jumat itu cilingan. Nah cilingan itu kan sesuatu sarana membawai orang di dalam berbuat sedekah. Nah makanya aja cilingan jalan tuh keletang beruntung cilingan jalan. Orang metihi ke kantor, Pak mangkat nah habang ada jadi. Pak tangkap nang habuk, berpikir tak andap nang tak nang coklat hanya julung apa 1000. Nah itu itulah beratnya kita apa bertentangan dengan hawa dan nafsu. Takutilah oleh kamu, kata Nabi, 3 golongan daripada manusia. Pertama, al ulama ul ghafilun. Pertama ulama yang lupa diri tadi. Nah orang ulama itu kan lupa dirinya. Ketujuh membunguli orang. Nah kayak itu. Ketujuh karena memberikan pengaruh lawan orang.
Nah itu tuh orang mangrupangannya lawan di diminta ulamanya. Wal fuqaraul mudahinun, dan orang fakir tapi mereka tuh sombong dia kita. Padahal itu kada ada juga tuh mama pemandirannya. Sombongnya luar biasa. Kisah Jakarta, kisah di Sabah, di Singapura, kisah di Bali, kalian baca surat kabar. Nah, itu kan nih sombongnya. Nah, ya seruannya Pak, fakir, bukan iwak dan kawa. Wal mutasawwifun al jahilun, dan orang nang bertasawuf tapi nya jahil. Nah, ini nang berat nilai akhir zaman. Banyak orang mengaji tasawuf tapi urusan beristinja pun kada biris. Pak kami pak belok plok coba so. Bulan keluar belum ada pada jamban. Beniat jakada dan istinja. Nah, bertasawuf nenek tanawuf jadinya. Nah, jadi itu mulai dulu istinja kita bersihi bujur-bujur, mulut diperhatikan, talinga dijaga. Nah itu kalau kita, nah kayak orang mau bertasawuf tuh jurang, lah istinja dulu nih nah. Masalah apa hadas besar hadas kecil itu pertama dulu itu, karena itu pintu ibadah supaya diterima ialah dalam bersih dan suci. Amun yang kada bersih dan suci ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akhir zaman ini kata Nabi kita, banyaklah di kalangan orang-orang yang mereka itu mengutamakan diri pribadinya ketimbangan daripada orang yang lain. Bahkan abahnya gitu mengulinya. Nah, itulah qala Nabi sallallahu alaihi qawamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegak dan jayanya dunia itu dengan 4 sesuatu. Nah, ini kan insyaallah kita sambung nih. Nah, di Bapak kita supaya jaya hidup dalam dunia nih. Bahagia, aman, damai dan beruntung. Ini 4 ya Nabi karena ini seseorang itu bisa akan jaya dalam dunia. Hebat jar kita itu adalah dengan sebab yang 4 insyaallah kita baca anak. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salam.